हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 10 का गाला का जो पेपर सेट है, जिसमें अपने बात करने वाले गुजराती सब्जेक्ट पेपर नंबर 5 सेक्शन बी की। ओके, तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। નીચેના જોડકા યોગ્ય રીતે જોડીને ફરીથી લખો। जीवन अंजलि थाजो, उसका आंसर आएगा करसनदास माणिक। 18 दीवान खाना में, उसका आंसर आएगा पन्ना नायक। नेक्स्ट ते बेसे अहीं, उसका आंसर आएगा स्नेही परमार। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट। नीचे आपेला विकल्पोमांथी योग्य विकल्प पसंद करी खाली जग्या पूरो। वृंदावनना मार्गे वाहलो खाली जग्या मांगे छे, तो शुं मांगे छे? दाण मांगे छे। कवि खाली जग्यानो दीपक कदी न ओलवाय एम इच्छे छे, तो कवि श्रद्धानो दीपक कदी न ओलवाय एम इच्छे छे। नीचे आपेला विधानो खरा छे के खोटा ते जणावो। तो हाथी आपेला दान ने उत्तम दान कहेवामां आवे छे, तो आ वाक्य शुं छे? खोटुं छे। हाइकू जापानीज काव्य प्रकार छे, तो साचुं। नेक्स्ट, नीचे आपेला प्रश्नोना एक वाक्यमां उत्तर लखो। पंखीए माणस सामे जोया पछी शुं कर्युं? तो पंखीए माणस सामे जोया पछी तरत ज पिंजरामां पाछुं भराई गयुं। ओके, पंखी माणस सामे जोया पछी तरत ज पिंजरामां पाछुं भराई गयुं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हाइकू ने 17 कृति शा माटे कहेवामां आवे छे? तो हाइकू में 5, 7, 5 एम 17 अक्षरनी 3 पंक्ति होय छे। अगेन, हाइकू ने 17 कृति शा माटे कहेवामां आवे छे? तो हाइकू में 5, 7, 5 एम 17 अक्षरनी कृति होय छे, माटे तेने 17 अक्षर माटे 17 कहेवामां आवे छे। मीराबाईना पदमां कोना प्रत्येनो प्रेम अने भक्ति सदा देखाय छे? तो मीराबाईना पदमां कृष्ण भक्ति प्रत्येनो प्रेम कृष्ण भक्ति प्रत्येनो प्रेम अने भक्ति कृष्ण प्रत्येनो प्रेम अने भक्ति सदा देखाय छे। ओके, नेक्स्ट, नीचे आपेला वाक्योना 2-3 वाक्योमां उत्तर, प्रश्नोना 2-3 वाक्योमां उत्तर लखो। क्वेश्चन नंबर 27। दीवान खाना में काव्यना अंते नायिका केवो मनोभाव अनुभवे छे? तो काव्यना अंते नायिकानो मनोभाव एकलतानो जणाई आवे छे। माणस संबंधनी जग्या साधनों के संपत्तिथी भरी तो सके छे, पण पछी एकलता अनुभवे। तेनी वेदना नायिकाने काव्यना अंते अनुभवाय छे। तेणीने दीवानखानामां बेसवानुं कोई केंद्र देखातुं नथी, तेथी दुखी थती ऊभी ज रहे छे। ओके, मतलब ये बताना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर के अंदर कि भाई उसने दीवान खाना में सारी चीज़ें इस तरह गुठवा दी, अपने अपनी जगह पर इस तरह रख दी है ना, कि अभी वो खुद सोचती है मैं अभी इसमें कहाँ पे जाके बैठूं, कि मैं कहाँ पे बैठूं तो मैं अच्छी लगूं, राइट, मतलब बराबर फिक्स जगह पे बैठ पाऊंगी, राइट। इसलिए वो क्या करती है, पूरा जो दीवान खाना उसने सजाया था उसमें खुद के बैठने के लिए एक जगह ढूंढ रही है, बट वो उसको नहीं मिल पा रहा है। ओके, जिसकी वजह से वो दुखी हो जाती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि पोताना चरणोने वनठाक्या केम कहे छे? આપણે સમાજમાં કોઈ વસ્તુની પ્રાપ્ત કરવી હોય તો પુરુષાર્થ કરવો પડે, કામ કરવું પડે, ચાલવું પડે છે। જો આપણા ચરણ ચાલતા જ થાકી જાય તો આપણને ધ્યેયની પ્રાપ્તિ થતી નથી। એટલે કવિ પોતાના ચરણોને વનઠાક્યા કહે છે, તો જ ઈશ્વર કે ધ્યેયને મેળવી શકાય છે। ઓકે ગાઈસ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન। મુરલીના સાદની ગોપીના મન પર કેવી અસર થાય છે વર્ણવો। તો મુરલીના સાદથી ગોપી વિહળ બની જાય છે।
તે સૈયરનો સાથ છોડી ઘરના કામ પડતા મૂકી મા બાપને ભૂલીને તેમજ રડતા બાળકોને મૂકીને દોડી આવે છે. શેના માટે? કૃષ્ણ ભગવાનની મુરલીના અવાજના લીધે. ઓકે ગાઈઝ, નેક્સ્ટ. નીચે આ પ્રશ્નોના સવિસ્તાર ઉત્તર લખો. ધન સત્તા કીર્તિનું કામ નથી એમ કવિ શા માટે કહે છે? તો કવિની ઈચ્છા માત્ર મૈત્રી બાંધવાની છે. હાથ મેળવીને બીજાના હૃદય સુધી પહોંચવાની ઈચ્છા છે. ધન સત્તા અને કીર્તિથી માણસ બીજા માણસથી અલગ થઈને એકલો જીવે છે. કવિને આવી ભૌતિક વસ્તુઓમાં જરાય રસ નથી. તમે તમારું પદ કે હોદ્દો છોડીને સામાન્ય બનો. લોકો સાથે પ્રેમથી હળો મળો એ જરૂરી છે. ધન સત્તા કીર્તિ ક્ષણિક એટલે થોડાક સમય માટે હોય છે, પરંતુ પ્રેમ કાયમી હોય છે. બધાને મિત્ર બનાવો, બધાને પ્રેમ આપો, ભૌતિક વસ્તુઓ છોડો, આમ પ્રેમને અપનાવો. આમ કવિને પણ આવી વસ્તુ નથી જોઈતી, માત્ર મૈત્રી જોઈએ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. દીવાનખાનામાં કાવ્યમાં વસ્તુઓ ગોઠવાઈ શકે, મન ગોઠવાતું નથી, તેની वेदना ने समझाओ. आगे का जो आंसर लिखा था, जो समझाया था वो यहाँ पे फिर से आप कॉपी कर सकते हो, नो डाउट राइट ही जाएगा. દીવાનખાનામાં કાવ્ય નાયિકા પોતાના દીવાનખાનાને વિવિધ વસ્તુઓથી શણગારે છે. વસ્તુઓના મનને પૂછીને યોગ્ય સ્થાને વ્યવસ્થિત ગોઠવે છે. જૂની વસ્તુઓને કાઢીને નવી લાવે છે. તેના સ્થાનમાં ફેરફાર કરે છે. બારીના પડદા અને જૂના ગાલીચા બદલી નાખે છે. બારીના પડદા નવા અને વોલ ટુ વોલ કાર્પેટથી આખું દીવાનખાનું ચમકી ઉઠે છે. આવનારને શાંતિથી બે વળી બેસવાનું મન થાય, બે ઘડી આવે, બે ઘડી બેસવાનું મન થાય એવું દીવાનખાનાનું બનાવે છે. સોફા અને લેમ્પને નવી જગ્યાએ ગોઠવે છે. આમ કાવ્ય નાયિકા દીવાનખાનામાં અનેક ફેરફારો કરે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. જીવન અંજલિ થાજો શીર્ષકની યથાર્થતા સિદ્ધ કરો. જીવન અંજલિ થાજો પ્રાર્થના ગીત છે. બહુ સુંદર અને ભાવવાહી છે. પોતાનું જીવન અંજલિરૂપ બને, અન્યને ઉપયોગી થાય તેવી માંગણી કવિએ કહી વ્યક્ત કરી છે. ભૂખ્યા માટે ભોજન બનવું, તરસ્યા માટે જળ બનવું, દિન દુખ્યાના આંસુ લૂછવા અને એ કામ કરતાં થાકવું નહીં, એવી કવિની ભાવના ઉચ્ચ કોટીની છે. પોતાના માટે નહીં પણ બીજાને માટે જીવવું અને પરોપકાર કરવો એ જ એનો ધર્મ છે. એવી કવિની ભાવના ઉચ્ચ પ્રકારના સંતની શ્રેણી બતાવે છે. સત્યને માર્ગે ચાલનારને કંટકો અને મુસીબતોનો સામનો કરવો પડે છે. કવિ આવા સત્યના ઉપાસકોનો કંટકળ્યા રસ્તા ઉપર પુષ્પ બની પથરાવવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. જીવન નૈયા સંસારરૂપી સાગરમાં ડગમગે ત્યારે શ્રદ્ધાના દીવાને પ્રજ્વલિત રાખવા ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરે છે. આમાં કવિની નિસ્વાર્થ સેવાની આપણને ઝાંખી થાય છે. અન્ય માટે જીવન સમર્પિત કરવાની કવિની ભાવનાના કાવ્યમાં ઠેર ઠેર દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. તેથી મારી દ્રષ્ટિએ જીવન અંજલિ થાજો शीर्षक दरेक दृष्टिकोणથી यथार्थता साबित થાય છે. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है. वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.